Which university you have applied for? You're from Alapura. You came here all the way from Alapura to Kochi. That study abroad without trap. No, ആദ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ചാർജസും പറഞ്ഞു തന്നു. കോസ്റ്റ് കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ല. having so much confusion, about this is your about your future. So your daughter or son to study in a government medical college. Please prepare the മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കാരണം ഞാൻ Hi, I'm Dr. Pyali Goswami from International Student Agency. So today one of our students applied for visa from ISA. So tell me, what's your name? വിശ്വാസ്. Okay, which city you're from? മാവേലിക്കര. It's Alapura. Okay, Alapura. Which university you have applied for? ബാത്തുമി ഷോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി. So it's a government university. As you know, it's very hard to get the seat in government university. You should have marks and everything should be there, so that, and seat availability is one of the main factor, so that you can get in this university. So he got enrolled in this university. So Viswas, tell me, when did you apply for this university? July, I think, after 2 months. After 2 months, After right? 2 months taking The NEET. Yeah. Okay, so after 2 months, and today is 11th of September, and he has applied for visa, right? Yeah. So Vishwas, what made you choose ISA? Because you're from Alapura. You came here all the way from Alapura to Kochi. That too, in Kochi so many agencies are there, and that too we don't speak Malayalam that much, so you had to speak in English, and there is language. So what made you choose us, and who did this for you? Okay, my mother found this, saw this ad on YouTube. It was like study abroad without trap. അബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ ട്രാപ്പ് ഇല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഡ് കണ്ടപ്പം അങ്ങ് കൊടുത്തു നോക്കാം, ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് അത് കൊടുത്തു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. കാരണം നീറ്റ് സ്കോർ അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും, എന്നാലും പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം പുറത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നോക്കി. പിന്നെ യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസ് നോക്കി, പിന്നെ ആൾക്കാരോട് അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ISA വന്ന്. Okay. And then till date, have you faced any problem? ഇല്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പ്രോസസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവർ സ്പീഡ്, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഏജൻസീസ്. അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിസയായില്ലയോ, അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ്. And anything like ISA misguided you in any? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഭയങ്കര ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഏജൻസിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ പേര് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ 1 year 6 months 7 months ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വിസയും കിട്ടിയില്ല. ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടന്നു, പ്രോസസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിരുന്നു. So any money related problem, like any hidden charges? No, ആദ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ചാർജസും പറഞ്ഞു തന്നു. കോസ്റ്റ് കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ല. എക്സാക്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പം അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എക്സാക്ട് കോസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കോസ്റ്റ്. നമുക്ക് തന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോസ്റ്റിലെത്തി. അപ്പം ISA നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ സെയിം കോസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. And within this 1 month, how many times you visited the office? This is second time. So in between you had any problem that you had to come to our office and doing documentation? Everything was sorted? Everything was over phone? Over phone. Okay. So how was IS's assistance? ISS that only I told. ISS assistance was top notch. I am really happy with that. Okay. Within 2 months we completed everything. So that's actually pretty good compared to other agencies. So Viswas, the thing is that before 2 months you were having so much confusion, about this is about your future. So before 2 months you are standing somewhere, today you are standing somewhere. So what is your you have to say about that?
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുക്കണോ അതോ കേരളത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ അബ്രോഡ് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യണോ. പിന്നെ ഇതിപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് FMG എഴുതി 2-3 ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എഴുതാൻ പറ്റാതെ കിട്ടാതെ 2-3 ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അബ്രോഡ് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ FMG ആണെങ്കിലും ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അബ്രോഡ് പോകുന്നതും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു ഡിഗ്രി തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു കൺട്രി ചൂസ് ചെയ്യുക. ജോർജിയ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കിയാലും നല്ലൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു എനിക്ക്. 2 മാസം മുമ്പേ ഉള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു MBBS എന്ന ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലെത്തി. അന്നേരം ഫുൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് now relieved. So I want to say to all the parents also, Vishwas and his mother paid everything on time. For that reason only within 2 months, within 1.5 months, all got cleared, and now he has applied for visa. This is all to all the parents. If you are thinking to make your your daughter or son to study in a government medical college, please prepare the amount, because if the amount get delays, we are not able to send you in the same semester which we have already committed. So they have put it everything on time. We were also on time, they were also on time, so that makes the work perfect. So and Vishwas, the last question is that what is your suggestion for ISA to other student? I'd recommend ISA to student who has a decent score in NEET and is confused about studying abroad or studying in the state, because even after first round of counseling there is still time with ISA. I mean, 2 months is more than enough. If you cooperate with them properly, 2 months is more than enough to get you your visa and your ticket to Georgia. Okay, thank you so much, Vishwas. I just want to take some opinion and review from sir, from the parent itself. Uncle. Yeah, from uncle. It's Vishwas uncle. So sir, if you can just give the mic. Yeah. Sir, if you can tell my Malayali students and parents about your review on our work, our company. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ ഒരു സ്ഥാപനം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ട്രസ്റ്റഡായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപോട്ട് ചെയ്തത്. വളരെ ജെന്യൂനായിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 2 മാസം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വിസ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് പോയി. എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും ജെന്യൂനായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ ഈ ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എത്താനും, അല്ലെങ്കിൽ
എന്താ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര കണ്ട് ജെന്യൂനായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ട്രസ്റ്റഡായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു സജഷൻ ഇതാണ്, ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുക. Thank you so much, sir. Thank you. So we are just winding up. This is the honest review from them itself, and I hope you just like this video. Please share to all your friends. Thank you. Bye bye.